नमस्कार मित्रों, हूँ जिग्नेश पंचाल आप सर्वनु गणितनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, आज धोरण 8 विषय गणित प्रकरण नंबर 5 माहितीનું નિયમન एमां प्राथमिक समझनी अंदर आज त्रीजा भागनो अभ्यास करवा जई रह्या छीए। विडियो शुरू करता पहला एक नम्र विनंती है कि जो मित्रों आप आ चैनल में नवा हो तो चैनल ने आज सब्सक्राइब करो और बाजू में आवेला जे बेल आइकॉन पर प्रेस करो, जेथी आवनारा जे विडियोનું नोटिफिकेशन तमने सौथी पहला મળતું રહે। तो चालो मित्रों, हवे आपणे पार्ट नंबर 3 ની શરૂઆત કરીએ। હવે મિત્રો, આપણે આગળના જે લેક્ચર 2 જોયા પ્રાથમિક સમજની અંદર પાર્ટ નંબર 1 અને પાર્ટ નંબર 2 નો અભ્યાસ કર્યો, જેની અંદર આપણે માહિતીનું વર્ગીકરણ કેવી રીતે કરી શકાય। હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે લંબ આલેખ જે છે એના વિશે આપણે રજૂઆત જોવાની છે। तो मित्रों, हवे तमारे अहींया समझवानुं ए छे के आपणे लंब आलेख विषे आगळ भणी गया। लंब आलेख अने आ आलेख जे छे एने स्तंभ आलेख कहेवामां आवे छे। तो लंब आलेख अने स्तंभ आलेखमां शुं डिफरन्स छे एना विषे आपणे सौथी पहेला जोईशुं। तो मित्रों, खास याद राखवानुं, अहींया एक उदाहरण परथी जोईए के एक वर्गना 60 विद्यार्थीओए गणित विषयनी कसोटीमां मेळवेला मार्क्स नीचे मुजब आपेला छे। अने तमे जुओ के अहींया 60 विद्यार्थीओना जे गुणनुं लिस्ट छे बहु लांबू छे, एटले आपणे आगळ जोई गया हता के वर्ग लंबाई उपरथी आपणे एनो आवर्ती जे कोष्टक छे आपणे ए आपणे तैयार कर्युं हतुं गया लेक्चरनी अंदर। तो ए प्रमाणे अहींया वर्ग अंतराल आपेलो छे। 0 થી 10 ની અંદર गुण मेळवनारा विद्यार्थीओ 2 छे, पछी 10 થી 20 सुधी गुण मेळवनारा विद्यार्थीओनी संख्या 10 आपेली छे। 20 થી 30 सुधीना जे गुण छे, अने बीजो आपणे चर्चा करी हती के वर्ग लंबाईनी अंदर 0 થી 10 लखेला छे, परंतु आपणे 9 समजवाना, એટલે કે 0 થી 9 गुण मेळवनारा विद्यार्थीओ કેટલા છે? 2 છે। ત્યાર પછી 10 થી 19 સુધીના ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 10 છે। 20 થી 29 સુધીના ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ 21 છે, એવું આપણે સમજ્યા હતા। તો એ પ્રમાણેની એ માહિતી આપેલી છે। એટલે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે વર્ગ અંતરાલની માહિતી આપેલી હોય ત્યારે લંબ આલેખ રહી બને, પરંતુ કયો આલેખ બનશે? સ્તંભ આલેખ બનશે। કયો આલેખ બનશે? સ્તંભ આલેખ। હવે મિત્રો, આપણે જોઈએ કે લંબ આલેખ અને સ્તંભ આલેખ આ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે। તો લંબ આલેખ વિશે આપણે ભણી ગયા કે એની અંદર થાંભલાઓ હોય છે, एक स्तंभ पछी एक थांभला जेटलू, मतलब एक स्तंभ ना पछी एक स्तंभ जेटलू अंतर होय छे, पछी बीजो स्तंभ होय छे। ज्यारे आ आलेखमां केवुं छे, बधाए बधा स्तंभो जोड़े जोड़े दर्शावेला होय छे। एटले आ जे आलेख छे जेने स्तंभालेख कहेवामां आवे छे। शुं कहेवामां आवे छे? स्तंभ आलेख अथवा स्तंभ आलेख पण कहेवामां आवे छे। तो ज्यारे वर्ग अंतरालमां माहिती आपेली होय त्यारे तमारे खास याद राखवानुं कयो आलेख दोरवानो? स्तंभ आलेख। अने ज्यारे अलग अलग माहिती आपेली होय त्यारे लंब आलेख दोरवानो। ओके, तो हवे आपणे आ माहितीना उपरथी आ आलेख आपेलो छे एनो अभ्यास करी जोईए। तो जुओ मित्रों, अहींया वर्ग अंतराल 0 થી 10 आपेलो छे। तो सौथी पहेला आपणे 2 अक्ष दोरी दईशुं। जे आ अक्ष छे एने y अक्ष कहीशुं, अने जे आडो अक्ष छे एने शुं कहीशुं? तो x अक्ष कहीशुं। बंने अक्षो एकबीजाने 0 उगम बिंदुमां अहींया छेदे छे। तो वर्ग अंतराल नी अंदर एक्स अक्ष पर दर्शावी छे। आ जे वर्ग अंतराल जे छे एने आपणे शेना पर दर्शावीशुं? अहींया एक्स अक्ष पर। जो 0 થી 10, 0 થી 10, पछी 10 થી 20, तो जो 10 થી 20, पछी 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60। जो 60 छे એટલે છેલ્લા 60 સુધી આપણે વર્ગ અંતરાલ દર્શાવ્યા છે। સ્તંભ આલેખની ઊંચાઈ જે તે વર્ગની આવૃત્તિ દર્શાવે છે। आज स्तंभ आलेख छे। नमस्कार मित्रों, हूँ जिग्नेश पंचाल आप सर्वनु गणितनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, आज धोरण 8 विषय गणित प्रकरण नंबर 5 माहितीનું નિયમન एमां प्राथमिक समझनी अंदर आज त्रीजा भागनो अभ्यास करवा जई रह्या छीए। विडियो शुरू करता पहला एक नम्र विनंती है कि जो मित्रों आप आ चैनल में नवा हो तो चैनल ने आज सब्सक्राइब करो और बाजू में आवेला जे बेल आइकॉन पर प्रेस करो, जेथी आवनारा जे विडियोનું नोटिफिकेशन तमने सौथी पहला मळतुं रहे। तो चालो मित्रों, हवे आपणे पार्ट नंबर 3 ની શરૂઆત કરીએ।
હવે મિત્રો આપણે આગળના જે લેક્ચર 2 જોયા પ્રાથમિક સમજની અંદર પાર્ટ નંબર 1 અને પાર્ટ નંબર 2 નો અભ્યાસ કર્યો, જેની અંદર આપણે માહિતીનું વર્ગીકરણ કેવી રીતે કરી શકાય. હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે લંબ આલેખ જે છે એના વિશે આપણે રજૂઆત જોવાની છે. તો મિત્રો હવે તમારે અહીંયા સમજવાનું એ છે કે આપણે લંબ આલેખ વિશે આગળ ભણી ગયા. લંબ આલેખ અને આ આલેખ જે છે એને સ્તંભ આલેખ કહેવામાં આવે છે. તો લંબ આલેખ અને સ્તંભ આલેખમાં શું ડિફરન્ટ છે એના વિશે આપણે સૌથી પહેલા જોઈશું. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું, અહીંયા એક ઉદાહરણ ઉપરથી જોઈએ કે એક વર્ગના 60 વિદ્યાર્થીઓએ ગણિત વિષયની કસોટીમાં મેળવેલા માર્ક્સ નીચે મુજબ આપેલા છે. અને તમે જુઓ કે અહીંયા 60 વિદ્યાર્થીઓના જે ગુણનું લિસ્ટ છે બહુ લાંબુ છે. એટલે આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે વર્ગ લંબાઈ ઉપરથી આપણે એનું આવર્તી જે કોષ્ટક છે આપણે તૈયાર કર્યું હતું ગયા લેક્ચરની અંદર. તો એ પ્રમાણે અહીંયા વર્ગ અંતરાલ આપેલો છે. 0 થી 10 ની અંદર ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ 2 છે. પછી 10 થી 20 સુધી ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 10 આપેલી છે. 20 થી 30 સુધીના જે ગુણ છે. અને બીજું આપણે ચર્ચા કરી હતી કે વર્ગ લંબાઈની અંદર 0 થી 10 લખેલા છે, પરંતુ આપણે 9 સમજવાના. એટલે કે 0 થી 9 ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 2 છે. ત્યાર પછી 10 થી 19 સુધીના ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 10 છે. 20 થી 29 સુધીના ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ 21 છે. એવું આપણે સમજ્યા હતા. તો એ પ્રમાણેની એ માહિતી આપેલી છે. એટલે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે વર્ગ અંતરાલની માહિતી આપેલી હોય ત્યારે લંબ આલેખ નહીં બને, પરંતુ કયો આલેખ બનશે? સ્તંભ આલેખ બનશે. કયો આલેખ બનશે? સ્તંભ આલેખ. લંબ આલેખ અને સ્તંભ આલેખ વચ્ચે શું ડિફરન્ટ છે? તો સ્તંભ આલેખની અંદર સ્તંભો વચ્ચે જગ્યા હોય છે, બરાબર. એક થાંભલો હોય તો બીજો થાંભલો તેનાથી થોડોક દૂર હોય છે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે લંબ આલેખ અને હવે મિત્રો આપણે જોઈએ કે લંબ આલેખ અને સ્તંભાલેખ આ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે. તો લંબ આલેખ વિશે આપણે ભણી ગયા કે એની અંદર થાંભલાઓ હોય છે. એક સ્તંભ પછી એક થાંભલા જેટલું, મતલબ એક સ્તંભના પછી એક સ્તંભ જેટલું અંતર હોય છે, પછી બીજો સ્તંભ હોય છે. જ્યારે આ આલેખમાં કેવું છે? બધા સ્તંભો જોડે જોડે દર્શાવેલા હોય છે. એટલે આ જે આલેખ છે જેને સ્તંભાલેખ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? સ્તંભ આલેખ અથવા સ્તંભ આલેખ પણ કહેવામાં આવે છે. તો જ્યારે વર્ગ અંતરાલમાં માહિતી આપેલી હોય ત્યારે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું કયો આલેખ દોરવાનો? સ્તંભ આલેખ. અને જ્યારે અલગ અલગ માહિતી આપેલી હોય ત્યારે લંબ આલેખ દોરવાનો. ઓકે, તો હવે આપણે આ માહિતીના ઉપરથી આ આલેખ આપેલો છે એનો અભ્યાસ કરી જોઈએ. તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા વર્ગ અંતરાલ 0 થી 10 આપેલો છે. તો સૌથી પહેલા આપણે 2 અક્ષ દોરી દઈશું. જે આ અક્ષ છે એને y અક્ષ કહીશું, અને જે આડો અક્ષ છે એને શું કહીશું? તો x અક્ષ કહીશું. બંને અક્ષો એકબીજાને 0 ઉગમ બિંદુમાં અહીંયા છેદે છે. તો વર્ગ અંતરાલની અંદર x અક્ષ પર દર્શાવી છે. આ જે વર્ગ અંતરાલ જે છે એને આપણે શેના ઉપર દર્શાવીશું? અહીંયા x અક્ષ ઉપર. જુઓ 0 થી 10, 0 થી 10, પછી 10 થી 20, તો જુઓ 10 થી 20, પછી 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60. જો 60 છે એટલે છેલ્લા 60 સુધી આપણે વર્ગ અંતરાલ દર્શાવ્યા છે. સ્તંભ આલેખની ઊંચાઈ જે તે વર્ગની આવૃત્તિ દર્શાવે છે. આ જે સ્તંભ આલેખ છે, તો મિત્રો અહીંયા જે સ્તંભ આલેખની જે ઊંચાઈ છે એ ઊંચાઈને દર્શાવવા માટે તમે પ્રમાણમાં તમારી રીતે નક્કી કરી શકો છો. અહીંયા ચોપડીમાં પ્રમાણમાં 2 આપેલું છે. જો તમે એ ગ્રાફ જો લાંબો હોય, મોટો હોય, તો તમે પ્રમાણમાપ 1 પણ લઈ શકો. નાનો હોય તો પ્રમાણમાપ તમે 2 ને બદલે 4 પણ લઈ શકો. એટલે એ પ્રમાણમાપ તમે તમારી રીતે નક્કી કરી શકો છો, બરાબર. તો અહીંયા પ્રમાણમાપ કેટલું લીધેલું છે? તો 2 લીધેલું છે. પ્રમાણમાપ y અક્ષ ઉપર 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 2 વિદ્યાર્થીઓ છે, બરાબર. ત્યાર પછી 2 વર્ગ અંતરાલ વચ્ચે જગ્યા નથી, તે જ રીતે 2 સ્તંભો વચ્ચે પણ જગ્યા નથી. જુઓ અહીંયા તમે વર્ગ અંતરાલમાં છે જગ્યા, તો જુઓ 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, એવી રીતે જે થાંભલાઓ છે, સ્તંભો છે,
એ સ્તંભોની વચ્ચે પણ જગ્યા દર્શાવેલી નથી। તો તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું કે સ્તંભાલેખ દોરવાનો હોય ત્યારે એ સ્તંભાલેખના સ્તંભો વચ્ચે જગ્યા છોડવાની નહીં, બરાબર। હવે આગળ આપણે જોઈએ બીજું કે જુઓ, હવે 0 થી 9 ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? તો 2 છે। તો જુઓ આપણે અહીંયા 0 થી માંડીને 2 સુધીનો અહીંયા જો હાઇલાઇટ કરું છું મિત્રો, જોજો કે આ 0 થી 2 એટલે કે અહીંયા જો 0 થી 9 ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે? 2 છે, બરાબર। ત્યાર પછી જોઈએ તો 10 થી 19 ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે? તો 10 વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા બતાવે છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો 20 થી 29 ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી બતાવે છે? તો 21 બતાવે છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો 30 થી 39 સુધીનું ગુણ જે મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે? તો 19 છે, અહીંયા બતાવે છે। અને ત્યાર પછી 40 થી 49 ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 7 અહીંયા બતાવે છે। અને છેલ્લે જોઈએ તો 50 થી 59 ગુણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી બતાવે છે? 1 બતાવે છે। તો આવી રીતે મિત્રો જ્યારે પણ તમને સ્તંભાલેખ દોરવાનું પૂછાય તો તમારે આવી રીતે દોરવાનું રહેશે અને એના ઉપરથી પ્રશ્નના જવાબ પણ તમને આવડશે। હવે આપણે આગળ જોઈએ, જો એક બીજો અહીંયા આલેખ આપેલો છે કે એક શાળાના 25 શિક્ષકોની ઉંમરનો આલેખ અહીંયા આપેલો છે દોરેલો। તો એ આલેખનો આપણે અભ્યાસ કરી અને નીચેના કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે એનો જવાબ આપણે લખવાના છે। હવે જુઓ મિત્રો, આગળનો જે આલેખ આપણે જોયો સ્તંભાલેખ, અને આ સ્તંભાલેખમાં થોડુંક બદલાવ આવેલો છે। કઈ રીતે જોઈએ તો જુઓ, આમાં 2 અક્ષો છે, આડો અક્ષ છે જેને x અક્ષ કહીશું, ઊભો અક્ષ છે જેને y અક્ષ કહીશું। હવે જો આમાં પ્રમાણમાપ કેટલું દર્શાવેલું છે તો જુઓ 1 દર્શાવેલું છે, y અક્ષ ઉપર 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 શિક્ષકની સંખ્યા છે। અહીંયા જુઓ અહીંયા ફરક છે, તો જુઓ અહીંયા 0 નથી બતાવેલો, અહીંયા 0 થી 20 નથી બતાવેલા, અહીંયા x અક્ષ છે જેની ઉપર તમે જોશો કે અહીંયા એક ચિહ્ન આપેલું છે આ રીતે। હવે આવું ચિહ્ન કેમ આપેલું છે? તો મિત્રો અહીંયા પહેલા આપણે જોઈએ કે 20 થી 25 એટલે કે આ બંને વચ્ચેનો વર્ગ જે અંતરાલ છે એ 5 દર્શાવેલું છે। એટલે એનો મતલબ એ છે કે 0 થી 20 સુધીનો એક પણ વર્ગ અંતરાલ આપેલો નથી, એટલે કે 0 થી 20 સુધીની એક પણ માહિતી અહીંયા છે નહીં। એટલા માટે જો આપણે 0 થી આગળના 15 સુધીના કે 20 સુધીના દર્શાવીએ તો આપણો આલેખ બહુ લાંબો થઈ જાય। તો તમારે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે અમુક વર્ગ અંતરાલ ન આપેલા હોય, છોડી દેવા હોય, ત્યારે આ પ્રકારનું તમારે ચિહ્ન કરી દેવાનું રહેશે। આ ચિહ્ન છે જેને ઝિગઝેગ અથવા તો કિંગ પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર। તમે 9મા ધોરણમાં જશો એટલે તમને આવશે આ પ્રકારના આલેખ, અને બીજા સત્રમાં પણ આવશે આપણે। તો યાદ રાખવાનું કે જ્યારે વર્ગ અંતરાલમાં આગળની માહિતી ન આપેલી હોય એટલે અમુક વર્ગ અંતરાલ છોડી દેવાના હોય, તો એ છોડવા માટે આગળ તમારે આ પ્રકારનું ચિહ્ન કરવાનું અને ત્યાર પછી જેટલા વર્ગ અંતરાલથી દર્શાવવાના છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરવાની। તો જો 20 થી માહિતી આપેલી છે એટલે 20 થી 25, 25 થી 30, 30 થી 35, 35 થી 40, 40 થી 45 અને 45 થી 50। હવે મિત્રો જોઈએ કે અહીંયા 20 થી 25 ઉંમર હોય તેવા શિક્ષકો છે એમની સંખ્યા કેટલી છે? તો 4 છે, બરાબર। ત્યાર પછી 25 થી 30 સુધીની ઉંમર હોય તેવા શિક્ષકો કેટલા છે? 5 શિક્ષકો છે। 30 થી 35 વર્ષની ઉંમર હોય તેવા શિક્ષકોની સંખ્યા કેટલી છે? 6 છે। 35 થી 40 સુધીની ઉંમર હોય તેવા શિક્ષકોની સંખ્યા કેટલી છે? 3 છે। અને 40 થી 45 સુધીની જે ઉંમર હોય તેવા શિક્ષકોની સંખ્યા કેટલી છે? 2 છે। અને 45 થી 50 સુધીની ઉંમર હોય તેવા શિક્ષકોની સંખ્યા 5 આપેલી છે, બરોબર। તો જુઓ, આ જે સ્તંભાલેખ છે એમાં સ્તંભ વચ્ચે એક પણ અંતર છોડેલું નથી, બધા સ્તંભો સળંગ આપેલા છે। એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું, સ્તંભાલેખમાં 2 સ્તંભો વચ્ચે જગ્યા છોડવામાં આવતી નથી। અને વર્ગ અંતરાલ વચ્ચે કેટલી જગ્યા છે? તો 5 વર્ષનો ગેપ બતાવેલો છે। તમને પૂછે કે આનો વર્ગ અંતરાલ કેટલો છે? તો 5 વર્ષનો છે, બરાબર। તો આવી યાદ રાખવાનું કે આગળની જ્યારે માહિતી તમારે દર્શાવવાની નથી ત્યારે આ રેખાને ખંડિત રેખા અથવા તો જે આપણે યાદ રાખવાનું આને ખંડિત વડે દર્શાવી દેવાના। જે આ અક્ષ છે એને શું કરી દેવાનું? ખંડિત કરી દેવાનું, બરાબર। હવે જોઈએ નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે। તો કેટલા શિક્ષકોની ઉંમર 45
થી વધુ પરંતુ 50 થી ઓછી છે। હવે તમે મિત્રો જોશો ઉપર કે 45 થી વધુ બરાબર અને 50 થી ઓછી, તો એવા માત્ર આપણને કેટલા શિક્ષકો મળશે? માત્ર 5 જ શિક્ષકો મળશે બરાબર। અહીંયા 5 શિક્ષકો દર્શાવેલા છે। બીજો પ્રશ્ન જોઈએ કે કેટલા શિક્ષકોની ઉંમર 35 વર્ષથી ઓછી છે? તો જુઓ મિત્રો 35 વર્ષ તો અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે, એટલે આ બધા જે ઉંમર છે ને 20 થી 25, 25 થી 30 અને 30 થી 34, એ બધા શિક્ષકોનો આપણે શું કરીશું? સરવાળો। તો જુઓ 6 4 10 ને 5 15, તો 15 શિક્ષકો એવા છે કે જેમની ઉંમર હજુ 35 વર્ષ થઈ નથી, 35 વર્ષથી ઓછી ઉંમર છે। ઓકે, અને હવે આપણે જે નીચેનો એક આલેખ આપેલો છે પ્રયત્ન કરો, એના વિશે આપણે જોઈ લઈએ। તો જુઓ પ્રયત્ન કરો, અહીંયા જે સ્તંભાલેખનું અવલોકન કરો અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। તો મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે આલેખ જોઈએ તો આનો જે એક્સ અક્ષ છે આગળથી ખંડિત કરેલો છે, આનો વર્ગ અંતરાલ જોઈએ તો જુઓ 125 થી 30 આપેલો છે, એટલે કે વર્ગ અંતરાલ કેટલો આપેલો છે? 5 સેમી આપેલો છે। ત્યાર પછી પ્રમાણમાપ જોઈએ તો 0 થી 1 2 3, એટલે કે પ્રમાણમાપ કેટલું આપેલું છે? 1 સેમી બરાબર કેટલું છે? 5 છોકરીઓની સંખ્યા, 5 છોકરીઓની સંખ્યા, આ પ્રમાણમાપ છે બરોબર। બીજું આ આલેખ શું માહિતી દર્શાવે છે? તો ધોરણ 7ના અંદર ભણતી વિદ્યાર્થીઓની એટલે કે છોકરીઓની ઊંચાઈની માહિતી દર્શાવતો આલેખ છે। આવો હમણાં પ્રશ્ન આવશે તમારા નીચે જુઓ। તો જો અહીંયા દરેક વિદ્યાર્થીનીઓ છે, છોકરીઓ છે, એમની ઊંચાઈ દર્શાવેલી છે બરોબર। હવે જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, ઉપરોક્ત સ્તંભાલેખમાં શું માહિતી આપવામાં આવી છે? આવ્યો ને પ્રશ્ન, તો આપણે શું લખવાનું કે ધોરણ 7ની છોકરીઓની ઊંચાઈ દર્શાવવામાં આવેલી છે, તો પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ શું આવશે? ધોરણ 7ની છોકરીઓની ઊંચાઈ દર્શાવવામાં આવેલી છે। કયા વર્ગમાં છોકરીઓની સંખ્યા મહત્તમ છે? જો હવે સૌથી પહેલો તમારો ઊંચામાં ઊંચો સ્તંભ કયો છે? 7 વાળો છે। હવે એમાં જોવાનું કે અહીંયા 7ની જે છે સંખ્યા એ કયા વર્ગમાં છે? તો જો 140 થી 145 ની વચ્ચે છે, તો અહીંયા લખી દઈશું કે કયા વર્ગમાં છોકરીઓની સંખ્યા મહત્તમ છે? તો અહીંયા લખી દઈશું 140 થી 140 અને 145। ઓકે, તો આ વર્ગની અંદર મતલબ આ વર્ગ લંબાઈ જે છે એની અંદર છોકરીઓની સંખ્યા મહત્તમ છે, એટલે કે 140 થી 144ની ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓ કેટલી છે? 7 છે। ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો, કેટલી છોકરીઓની ઊંચાઈ 145 સેમી કે તેથી વધારે છે? હવે જુઓ 145, 50, પછી 55 અને 60, તો 145 થી આપણે કઈનો સરવાળો કરવો પડશે? તો જો 4 છોકરીઓ, 2 છોકરીઓ અને 1 છોકરી, તો 4 ને 2 6, 6 ને 1 7, એટલે ટોટલી કેટલી છોકરીઓ એવી છે કે જેની ઊંચાઈ ઓકે, તો યાદ રાખવું કે 145 સેમી કે તેથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓની સંખ્યા 4 + 2 + 1 કઈ છે? 4 + 2 + 1 બરાબર 7 છે। હવે આગળના બીજા બે પ્રશ્નો છે, જોઈ લઈએ। જો મિત્રો હવે પ્રશ્ન નંબર 4 છે, જો આપણે છોકરીઓને નીચે મુજબ 3 વિભાગોમાં વહેંચણી કરીએ તો દરેક વિભાગની સંખ્યા શું થાય છે? તો જુઓ 150 સેમી કે તેથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી, પછી બીજું છે 140 થી 150 સેમી ઊંચાઈ ધરાવતી અને બી ગ્રુપમાં, અને 150 સેમીથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી અને સી ગ્રુપમાં વહેંચીએ। તો પહેલા આપણે આલેખ ઉપરથી જોઈ લઈએ। તો જુઓ 150 સેમીથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓની સંખ્યા કેટલી છે? તો જુઓ 2 + 1 એટલે ટોટલી કેટલી છે? 3 છે। ત્યાર પછી શું કીધું છે? 140 થી 150 એને બી ગ્રુપમાં છે, તો હવે જો 140 થી 150 તો 4 7 અને 4, તો 7 ના 4 કેટલી થાય?
તો 11 થાય, બરોબર। અને ત્યાર પછી શું કીધું છે, તો 150 સેમીથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી હોય તેવી, તો 150 થી ઓછી એટલે આપણે આટલેથી માંડીને બધી સંખ્યા ગણવી પડે। 7 × 4 11, 12 13 14 15 16 અને 17, એટલે એમાં કેટલી આવશે, જો એ ગ્રુપમાં આવશે 3 છોકરીઓ, બી ગ્રુપમાં આવશે 11 છોકરીઓ અને સી ગ્રુપ છે એમાં 17 છોકરીઓ આવશે, બરોબર। તો જો આ રીતે 150 સેમીથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓની સંખ્યા કેટલી છે, 3 છે। 140 થી 150 સેમીની વચ્ચે ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓની સંખ્યા કેટલી છે, 11 છે। અને 150 સેમીથી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી છોકરીઓની સંખ્યા 17 આપેલી છે, ઓકે। તો મિત્રો આશા રાખું છું કે આપને જે પણ મેં અહીંયા સ્તંભાલેખ વિશે સમજ આપી તેમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓને બને એટલી સમજણ પડી ગઈ હશે। અને હવે આપણે મિત્રો આવનારા લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 5.1 છે તેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો મળીએ મિત્રો આવનારા લેક્ચરમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।